Bitovski otvalija, veliš, predupreduva na drženje to na Moskovot, ako zasečem evo živo meso. Da, ja, efendi, a i drugi te evropski hijeni, ke se razmrdat koga ke zamirisa na mrša. Odamna ti je vijat okolo bolnijot na Bosfor. Se lažat, Osmanlijata je bolen samo na jedno mesto, po Makedonija. No to i sekogaš je lekuval svojata bolest na jedan način. S opuštanje krv. Na evropskите prestoli bezbeli im namignuva su nešto i makedonskата revolucionarna organizacija. Nikoj od nadvor ne gleda svoj vistinski sojuznik vo makedonskata revolucionarna organizacija. Zašto ta i nam i na site drugi im veli Makedonija na Makedoncite. Dosta mi je dignatata glava na kafeđijeta Pitu Guli. Bre, Sert Kaurin. Imaš dobro oko, Zejnel. No takvi buntađi imalo sekogaš. A sve pak imperijata ne propadnala od njih. Zmijata leži na drugo mesto. Oglavata na Daskalot, Nikola, Karev. To i mafta so nekakov si komunistički manifest. I se fali so nekoj si germanski Kralj Marko. Ovo je posljednata kapsula tije što je dobiti od Blaško. A Roma, oficerčeto Hristov sino će mi kaže kako možda se napravat kapsuli. Svrši me Soni fušte vednaš. Neka bide po tvoje to, Šabane. Ti su tvojite aračli i dostaće si za to malo. A ti, Zejnel, so zaptite će počneš prvo od kafeanata na Pitu Guli. Maškite glavi i sakam nakol. Nešto si mi namurten, gromovniku. Ili očive moji zamiženi ne gleda dobro. Ne ljuti se. Prosti mu na narodot što danes, novoj den, Ilinden, ne dojde v crkva da ti se pokloni. Narodot je danes svetecu planina, pole, podzemlja i nadzemlja. I te moli tebe da go zatreseš danes ka nebotu i zemljata, kako što umreš samo ti. Zakolnuvam дека ќе се борам со сите своји сили за слободата на Македонија. И дека ќе го дадам и својот живот ако треба во борбата за целите на организацијата. Нека бидам убиен од овој револвер и оваа кама што ги целивам ако ја прекршам светата заклетва. Neka bida ubijeno ovoj revolver i ova kama što mi celima naprave prekršam svetota zakletva. Sloboda ili smrt? Sloboda ili smrt? Sloboda ili smrt? Sloboda ili smrt?
Пукайте от прозорците! Zapri ja razgovaram sa zapovednikom. Ako izvršime Juriš sa pohodima sila, ќе ги разбиеме. Ќе ти загинат најдобрите момчиња. И тоа попусто. Нека имаш време и да се покаеш што си им поверувал на турците. Дедо, застани. Турците ги победивме. Дојди да видиш. Ништо не гледам. Ali Efendi! Нека се покаже заповедникот Али Ефенди! Ефенди Сулеймане! Немате никаков излез! Престани со огнот, никој не сме да пука! Животот ќе ви биде простен на сите, Ефенди! Предајте се! Јас сум офицер на султанот! Не се предавам на комити! Вашата чест не ќе биде загубена! Ако и се предадете на војската на Македонија! Слушај ме, кафеджио! Врати се назад и заборави да бараш живот од турски офицер со голи раце! Мајската нина! Пак пука, дедо. Народот пукаче. Слободата е длабоко в земји и треба многу да се пука за да те чуе. Крвта значи почна да се лее. Почна. И кој знае кога ќе зафре. Опаскајте целата зграда, ќе запалим. Ламјата, војку! Асти! По мене! Сите по мене! Ке побегнеме по долот! Ова нема да се повтори! Дроб станува
znaš čovjek? Za tebe mrak, pred tebe kuj znaš što je. Napij se! Na nebo dalo na ne, kaurska puška ne puka, kaurska puška ne puka na ne, kaurski kušom ne dubi. Od Rađana, Čemota mi govi. Sakam da kažem, дека Република, формата на управа што ја избравте вие, представниците на народот, е највисокиот идеал на сите слободолюбиви народи. Република, овде, на Балканот, каде што се уште владее најсуровата империја на султанот и монархиите што ги потискуваат своите народи, може да биде пример на сите поробени. Република, во која што сите ќе бидеме еднакви и пред лебот и пред законот. Среќен сум што му припаѓам на овој мал народ и што сум истовременик на овие судбоносни настани. Нека ни е среќна и вековита слободата и републиката. Членовите на привремената влада на чело со Дину Вангел нека продолжат со работа.
Ги молам членовите на привремената влада да си ги заземат своите места. Секретар и повереник на реквизицијата Ѓорѓи Чаче. Влагајник, повереник за финанси Теохар Нешков. Началник на градот и повереник на полицијата Ристо Ќурчиев. Повереник за прехрана и производство Димитар Секулов. Повереник за санитарна служба Никола Бајлев. Можеме да очекуваме дека турците ќе се обидат да го вратат Крушево. Нашите одреди ги држат сите пристапи. Секој напад ќе биде одбиен. Тоа не е достатно. Точно така. Треба да го неутрализираме населението од турските села. Слушајте ме. Пуштете ме со одредот да ги смирам. Така ќе биде најдобро. Има и друг начин. Да ги привлечеме на наша страна. Турчинот само со сила ќе го натераш на послушност. Ќе напишеме прокламација. Така Да е. испратиме до сите села. Христоф, пишувај. Браќа земјаци, ние, вашите вечни соседи, без разлика на вера и народност, не можејќи да истрпиме тиранијата, дигнавме глава и решивме со пушка да се браниме од сите наши и ваши душмани и да добиеме слобода. Зборувај. Сето Македонија е во станата. Невеска и Клисура се слободни. Насекаде борби. Писмо од главниот штаб. Сарафов, нападот на Битола невозможен од воена гледна точка. Се одлага за подобар момент. Неколку наши села се запалени од Башибозук. Измама. Биди спокоен, Питу. Срамно предавство. Македонија потешко ќе се ослободи од Сарафов, отколку од империјата. Сарафов е Сараф на нашата борба. Но ние не сме авантуристи. Тогаш, зошто останавме неподготвени? Вие добро го знаете мојот став за востанието. На Смилевскиот конгрес сме надгласа мнозинството. Тоа значи дека Сарафов чека да згрмат бугарските топови. Може е тоа решение за Македонија? Тоа е решение за династијата на кобурзите и предавниците. Македонија сама треба си реши. Оној што не е способен да извојува слободата, нема право на нея. Сами ќе пропаднеме. Тоа е авантура, тоа е предавство. Значи востанието прво треба да се сврти кон предавниците, а потоа кон империјата. Ќе се држиме ден, два, три и само Бугарија, ако ја објави војна на Турција, А кој ќе ги избрка бугарите од овде?
Ako ги пуштиме да ни помогнат. Ако почнат тие, ќе посакаат и други, и трети. И така од сега натаму Македонија вечно ќе биде ослободувана од некого. Ослободувана и преослободувана. И што сега? Ништо. Ќе му се заканиме на светот, па макар тоа да трае еден миг. Овде ќе го обидеме плодот на револуцијата. Сами? Без дозвола? Сами! Ако треба да умреме, сами ќе се избереме и начин. Така е, Питу. Ќе умреме по-нашински. Христоф, пишувај. Ние не кренавме пушка против вас. Не излеговме да колеме и да ограбуваме. Ние ве жалиме како своји браќа, бидејќи разбираме дека сте робија како нас. Робија на богатите и силните. Дојдете, браќа, со нас, да тргнеме против вашите и нашите душмани. Дојдете под бајракот на автономна Македонија. Сите се тука освен заповедникот на војската и оние кои не сака да се предадат. Даскале, зошто не ставивте франги? Ние не сме војска. Ние сме само чиновници на империјата. Што мислите да правите со нас? Сега сте пленици. И робот кога располага со господарот. Судбината ја одредува нож. Вам ќе ви биде легално судено. Оној што меѓу вас не е виновен ќе биде ослободен. Смрт на тираните! Виши ме, луѓе! Свирете га, луѓе! Смрт на бездилка! Да живе Никола И тие спокојни! Ние не се одмаздуваме. Ние не проштеваме. Ние едноставно законите во идеалот на правдата ќе судиме според незините закони. Да живе Македонија! Да живе! Да живе слободата! Да живе! Да живе Питу Гули! Да живе! Слушај, дај ми го оној со гола на глава. Јас да му судам. Сите ние ќе му судиме, чавче. Дај ми го како Бога те молам. Само него. Ти не знаеш колку ме има изгорено. Да му судам. Не може, чавче. Ајде, оди си. О, дај го. Дај ми го. Доаѓаат. Ќе ги фатиме в стапица. Ајде. Водачот оставете ми го мене.
Ora, Atifut. Osvesti se, Ali Efendi! Ušte malko ki se gledame. Zašto vednaš na me ubije? Imaš tvrda glava. A sakam da ti vratam jedan dolg. Ajde. Da gi suradam za predavaha. Da go počekame, vojvodat. Sakav i tebe da te vidim na čelo na Aramite. Moram nekako da se dovlečkam do svojite. Znači ti ne gi budiš peli kukite? Ti taka nema da poveruvaš. Dobro, ke kažat plenicite. Kako vojnik si ti? Zašto vednaš ne me ubiješ? Porno zemlje moja ta glava v bisagi i pofali se s one. A ne vodi me živ, vaka gol, bez uniforma na mene. Ne griži se. Ke te ubijeme, po red i po zakon. Te rekao deka ne sve banditi, tuko borci za slobodata na Makedonija. Ako ti poverujem, ki umram mnogo začuden. I jas ki umref mnogo začuden, koga ste vaše na mene od kasarnata, dodeka pregovarat me. Sakav samo da te uplašam, inaku ke te pogadev. Gledaš, zato sakam da te spasam, da te pominam golni iz Kruševa. Inako vednaš ke te ubijev. Ovdje gi Fatih me živi, vojvoda. Ti! Znaješ li što te čeka? Aman Efendi zgrešив me. Kaži mi pravo. Ne vodiš li Suleman Efendi? Ako me izlažeš, ke ostaneš ovdje bez grob da smrdiš така što ni tvoj otalak neke te primi. Барвай! Той не водеше Ефенди. Той ни нареди да го запалиме селото. Да ги нема. Лаже Али Ефенди, нели? Да речеме. Rekov mi, Ali Efendi. Oddaleko se gledaše deka lažat. A tebe sve po red i po zakon. Brzate go. I na konji. Nešto mi šavno onamo. Postojano me plašiš. Od tebe ne vidu vakomit.
Лесно ти е тебе. Не си от тука. Немаш ни дете, ни коте. А јас не можам да се видам ни со жената, ни со децата. Признај дека ти е повеќе за жената. Еј, мајката пак. Седи тука и не тропај. Маме, то нивно. Заради нив да киснам тука. Да смеам, би ги заклал уште тука. И јас би ти помогнал. Ама штабот. Што работа е ова? Што? Како што, зар си глув? Јас ништо не слушам. Што ми е така, тогаш и јас сум глув како топ. Херои, вашата прокламација до нашите сонародници живо ме заинтересира. Од неја разбрав дека попусто сме ве сметале за разбойници. Целта ви е голема, а борбата смислена. Јас ве акламирам. Напред, по тој страшен и славен пат, по кој сите народи постигнале слободата. Молејќи го великиот Аллах да ја заштити правата страна, ви упатувам две молби. Не оставајте ме гол. Пратете ми ги алиштата што ми останаа во касарната, храбро атакувана од вас. И за секоја евентуалност, уништете го моево писмо. Командант на Крушовскиот гарнизон, поручник Сулејман Али. Вистина ли е дека вие сте го напишале ова писмо, Сулејман Ефенди? Да, вистина е. Со каква цел го напишавте писмото? И дали во него го изнесувате вистинскиот свој став кон нашето востание? Целта на писмото беше да ја измолам својата униформа од вас. А ставот по однос на вашето востание, изнесен во писмото што го напиша пред неколку дена, е повеќе израз на љубезност, но одговара на моите убедувања. Предавство! Веле предавство среде империјата! Сакаш да се извлечеш и од нив, и од нас, куче предавничко! Не заборавај се, Јаја Ефенди. Ова не е повеќе твојата империја. Ова е Крушевската република. Продолжете. Мене ми е јасно дека казната што сум ја заслужил од вас нема да ме одмине. Ниту пак казната од империјата, која за жал ќе ве надживее. Беше ли член на тајниот комитет поручникот Сулејман? Беше, ама... Ама што? Ама... Не му веруваа многу. А ти? Јас сум сиромав и прост човек. Мене таќу Вале ми велеше дека треба сите да помагаме да ги поништиме македонците. А кога ќе дојде Грција, мене ќе ми дадат голема служба. Молам, прошка. Судот на крушевските востаници, имајќи ја предвид докажаната вина за создавање на таен комитет за ликвидација на револуционерната организација во Крушево, ги осудува на смрт по кратка постапка началникот на поштата Јаја Ефенди, началникот на жандармеријата Джемајлбек, полицискиот пристав Зейнел Чауш,
Policijski agent Ajredin Asan i špionot Tatju Vale, obvinetiot Abdula Tekinec, poturčen cigan, se osudova na doživotno progonstvo od Kruševo. Vokolku će bide pak faten vo našite krajišta, na lice mesto će bide zastrelan. Kjebega. S otrčenjem kjebega. Sudot go ceni faktor što obvinetiot oficerna turskata armija Sulejman Ali ima dlabok, vnatrešen otpor kon se lošo što se vršilo od turskite vlasti. Potom faktot na njegovata česnost i dlaboka privrzanost kon idejite za demokratska prerodba na Turcije. Zaradi toga, sudot go oslobodo od obvinenije i preporačuje da bude tretiran kako ravnopraven građanin na Kruševskata republika. Izdegova je Ali Efendi. Presudata će se izvrši vednaš. Ogan! Dobar den. Вие не ме познавате. Јас сум Ѓонда. Тошко Ѓонда, Крушевченец. Но одамна сум излезен од овде. Поведете. Благодаря. Па, нека ви ја честита република. Ви благодарам. Прва република на Балканот. Во срцето на Турската империја. А ќе ја додржите ли? Што тоа? Мислам републиката. Слободата. Ako imavme sila da je dobijeme, ќе možemo i da je zadržime. Најбоже. Најбоже. Штом почнате да сечате глави, станувате држава. Да. Туку чувајте се од отровот на власта, господине Карев. Имате ли уште некој совет? Не. Јас сум, како и вие, простете, до вчера турски поданик. Имам турски паспорт. И знаете како е? Со себе ова јас немам и не би сакал да имам никаква врска. Барам да ми ја гарантирате сигурност. Јас не можам да дадам никаква гаранција за сигурност ни вам, ни никому. Вие сам треба да одберете. Ќе останете или... Или што? Кога сакате, можете да го напуштите градов. Како тоа? Ќе ви издадеме пропусница. Ама како тоа? Јас не сакам да одам никаде, ви се молам. Тогаш, се што ќе ви се случи, останува на ваша одговорност. Ага, значи така. Много убаво. Значи кој како знае, хајде. Да, така си е тоа. Па, благодарам, господине председателе. Збогу. Да. Braća i sestri Kruševčani, mili vostanici od sela Makedonija, danas je 7. den od kako se veje slobodno to zname na našata republika. V ovoj čas našite misli neka im bidat posveteni na onije što vi radova svojite životi za slobodata. Tije ne se mrtvi, će živat vo nas i vo onije što će dojdat po nas. Vo jedno srećno vreme za kojeg i davame našite životi. Slava napadnatite. Slava! Braća,
Нашата борба, во која сите ќе изгинеме, е света. Нашето дело еден ден мора да победи на земјата, што за некој ден ќе не прими и нас. Ќе и треба повеќе риндени. Оваа служба не е само за мртвите, туку и за оние што за некој ден ќе умрат. Оваа служба е за сите нас. Затоа да се простиме со последната песна. Што се случува тука, синко? Се утврдуваме, дедо. Молев за тебе. Сега не е време за молење. Ова се часови за пцости. Зарем дојдовме до таму? Спорувај. Ке ти биде полесно. Од сигурни извори разбрав дека Сарафов, а веројатно и другите, се премногу лути што создадовме република. Не обвинуваат за самоволие. А волјата на народот? Народот во секоја држава и во секоја револуција порано или подоцна си останува само народ. Не, јас сваков не те познавам. Тебе те нема повеќе. Не, мила моја. Изгледа дека ми има повеќе од колку што треба. А не можем да се урамам. Рамките што сега ми ги кројат се премногу тесни. Се сеќаваш ли како ми зборуваше? Законите на историјата се поголеми од нас. Се ми се чини дека нашата историја ќе стане изместен зглоб, кој долго ќе боли. Дедо, погледај, тоа е! Кој чедо? Никола Карев, учителот, царот на Крушево и на Македонија. Почекај малку. И слепите ќе прогледаат, за да го видат царот на Македонија. Што е, дедо? Нека ти е честита царштината, јунаку, и на народот слободата. Ама нешто ќе ти кажам.
Veruvaj mu novoj narod. Vojuvate za nego i v crkva i v zemlji. Ako, sinko? Ako? Zašto nije crkva ta samozumiračka? Ako? Ja vojuvame do poslednog kolena, dedo Dojčine. Za narodot. Iz ovije u bavini Risjanski. Što sega morame da gi pretvorime vo tvrdini. Ti blagodaram, sinko. Ti me poznavaš? Te poznavam. Bidi živ. I neka ti je mirna rakata dodeka mu go predavaš tvoje to majstorstvo na detevu. Ostani so zdravije, dedo Dojčine. So zdravije, sinko. I neka ti je blagosloven patot. Ste naramile po nekola stegarka naramu i so to mislite da ga prevrtite vekos. Ajde, deči šta? Ko smo vi došli doma, smetajte go toga za čes. Ne navreduvajte ne zašto... Što se slučuva? Koji se ovije luđe? Predstavi si ti se malo. Izmislili da im nadam 50 zlatni liri. Kako ne? Zašto im se? Ča branila republikat? Da. A zašto ne im dadeš? Kako zašto ne im dadeš? Zar će se fake mortak su luge što se stavile glavata v torbe? I to kava suma ti se modom. Zbor danima. Počekajte. Ti si se zbudalila. Čekaj. Gdje se tu ima poveki? Da gi prebrojime. Ne pušti. Ovan ima dosta nikaka da znaje. Aj, broj ti, pa će... Brom ja, brom. Ajde, ostavi go to parto, ćete malo. Topote gotov za dejstvo vojvoda. Napovete go. Ke im udrite li jedan? To, na on je dolu. Kroce, čavče, samo ako napravim ušte nekoliko ovakvi. Presnetim go oči do Stambul da se čuje. Istavite se, luge, može neko da nastrada. Raspuknelo.
Нищо. Сега знаеме во што е грешката. Другите ќе ги претеглиме со по 2 реда обрачи. Викај ги војводите и членовите на штабот. Ти појди и смести се некаде. Благодарам што ми го донесе писмо. Можем ли да знам што пишува во него? Бахтијар Паша, барат да се предадеме безусловно. Ќе бидел милостив кон нас. Инаку ќе го запале в градов. Ти побрзај и засолни се некаде. Побрзај. Нас не чека долг пат. Čekaj. Седите тука. Како ти фаќуват? Ќе поминеме ли? Ако ја подмачкаме колата, лесно ќе минеме. Да знам. Само подмачкување. На, еве ти. Хајде. Уш. Полека. Ајде, на спијање, јунаци. Време е. Слушајте ја, мајка ви. А утре ќе ви донесам леблеби и суво грозје. Ајде. Каков празник е утре, мамо? Замолчи. Утре не е празник. Чувај ги, Нив. Ако те патат турците, откажи се од мене. Речи, не да ми, мајко. Што сакаш? Само тие да останат. Кому не оставаш домакине? На Македонија.
Smrti sloboda za Makedonija, zemlja porobena. Smrti sloboda za Makedonija, zemlja porobena. Smrti mi sloboda za Makedonija. Majka, ubovo piješ. Ti vrema ne nesi Turčin. Od kada je Turčin voda peje i to je naša makedonska, pa uštikovicka. Ipak počnem sa staraca, be, to pa to. Ja sam Turčin, a ti Karoli, pa što be? A nešto je mnogo. Ti nesi Turčin. I ne smiješ da vidiš Turčin. Iako vas ne bi pio, co tebe vek je vtojnem. Ne sam ni Turčin, ni čovek, ni oficer. A ti piješ so mene zašto nemaš so kogo drug da piješ, be? Aha, ne taka. Ja možem da pijam i sam. Ili duri da ne pijam. A, ete. Pijam so tebe zato što se služuva u pijenje to. I zato što svakam ne pijem so tebe, a? Koga je taka? Napi se, brate, čavče. Napi se. Daj jednom šiše vamo. Nema pojke. Zatvora. Selo gori, baba se češla. Kršite glava od ovde, nema poveke. A, evo, ti kažem nešto. Šta? Smrti sloboda! Za Makedonija, zemlja porobena. Majka, da što dočeka. Sad Turčin da pijam. Još da mu kažem, neka se složuva. Aman. Ja tu rakijata, brate, čapče. Ja sam ti vred. Tursko! Ja tko taka sakaš? Evo. Činjate turski i makedonski istolat, he? Smrti sloboda za Makedoniju. Kako što je poznato, naredbata na glavni od štab glasi: povlekuvanje bez sekakvi zagubi. Verojatno imate razraboten plan za natamošnite akciji. Naša ta cel je da gi sočuvame silite i po возможност населението на Крушево. Ве молам да изостанат прашањата што сега ве мачат. Одговорите ќе ги најдете еден ден во нашата смрт, сега или подоцна. Затоа да бидеме силни сега, кога животот ни паѓа потешко од смрт. Христоф, прочитај го одговорот што го подготвивме за Бахтијар Паша. Ќе побарам од вас да се согласите со овој одговор. Ние не сме во станење да се предадеме. Ќе го браниме Крушево до последна капка крв, штабот. Се согласувате ли? Тактички добар потек. Ако мислат дека ќе се бориме, полесно ќе ни биде да се извлечеме од обречот. Тоа не е тактички потек.
što je najsvetata vistina među vistinite. Kare, jaz ке го бранам Крушево со својата чета до последниот здив. А наредбата? Закитете се со неа! Каре, Питу, тоа е лудост. Нам никогаш не недостига разум. Нам ни не достига лудост. Оставете ме сам со својата лудост. Збогум! Питу, оставете ми го мене, а вие секој не задачите. Имаше дефинитивни податоци. Но овие податоци што сега ги носам, може наполно да им се верува. Ги добив од еден наш човек од Крушево. Се вика Абдула Текинец. Зборувај. Тие се около 800. Лесно вооружени, многу храбри и добро извежбани. Распоредени се во неколку одреди. Начело на секој стои по еден така наречен војвода. Се знае ли што е со нашите? Гарнизонот е уништен уште при нападот на градот. Сите наши се фатени и осудени на смрт. Стрелани се пред 3 дена. А заповедникот на гарнизонот? Изгледа дека и тој. Беше добар офицер. Сите стрелани. Нашата одмазда ќе биде жестока. Прво, запалете ги сите рисјански села во околијата. Второ, иако се предадат без борба, наредувам да се уништат сите, без милост. Разбирам. Фативме еден човек, Паша Ефенди, заедно со една жена што не личи на ѓаурка. Вели дека сака да си оди од Крушево. Носи одговор од разбойниците. Одбива да се предадат. Ќе се борат до последен. Добро. Утре в зори напаѓаме со сите сили. Артилеријска подготовка 2 часа. Јасно? Се уште немам достатно прецизни податоци за распоредот на непријателските позиции. Треба да се пука така. Потамина. Удри по градот. Тоа е нивното срце. Запали го до темели. Разбирам. Што чекаш ти? Што да правиме со човекот и жената, Паша Ефенди? Врзете ги и испратете им ги назад, наместо мој одговор. Нека видиш што ги чека. Што е сега? Чувствува страв, нели? Утре ќе има колку ти душа сака. Цело Крушево нека биде твое 3 дни. Благодарам, Паша Ефенди. Само жената на тој човек е многу убава. Прави што сакаш со неа. Настрви ги твоите артови за утре. Опрегнете ги воловите. Запрегнете го него. Што е ова? Луѓе! Ма пуштете ме! Јас протестирам! Пуштете ме! Трчај! Трчај!
Negovej! Baha! Dovedao ovdje. Me privlekuvaše kako magnet prokleta. Sakaš da me imaš. Da ti ima tebe, Bahra. Da te zeme tebe. Nelle in mene meranele su kameni prav. Bahra. Trebaše da im ti davaš lirite. Može bi neke više ovak. Nikogašnje sumte noćel toliko teške. Te napolnija so pogan. Mame, to nivno rasipano. Taka što ke rodiš zmev. Razum. Razum ode samo lušpa. Drugo je životot. Ti ne si go obidao zloto odblizu. Zato taka zborovoš. 8 godini mi skoka staurci v lice vom brašna takele evo Persija. I сега smrtno mi da mnogo pubova od to toga. Jasno ti zabranujem da umreš. No za da je продолжиш борбата, treba da ostaneš živ. Ako je možno. Ako ne je možno. Možno je. Zašto celta što ni je naložio opštото delo je pojaka od nas. Nijedna cel ne može da bide poголемо od човекот. A тука се работи за десетилјади недолжни граѓани. Што сега треба да ги напуштиме? Токму заради нив. Ако го напуштиме градот без отпор, ќе ги сочуваме силите. А турците може би не ќе се однесуваат толку свирепо кон населението. Како да не знаеш што е аскер и башибосук? Како можеш? Како можеш да ги оставиш луѓето како овци на волкот без одбрана? А тие толку веруваа во републиката. Тоа беше ризикот на нашето остание. Се кренавме и не успеавме. А ти? Мислиш ли дека ќе го спасиш народот со твојата жртва? Но барем ќе знае и народот и турците како се брани слободата и како се гине за неа. Тоа го знаеме сите. Најлесно е да се умре. Но ти сакаш со сила од себе да направиш херој. Каре, брате.
Što me taka, ja s povijeke ništa ne znam. Moja tuka zastanova. Potrebno je da gi sočuvame silite, Pitu. Da je продолжиме борбата. Која борба ако ја напуштиме ова што е започнавме? Има уште начин да се продолжи борбата. Ниједна револуција не победила одеднаш. Навистина ли така мислиш? Сосима ли се тие твои зборови? Тоа е единствената мисла што ми преостанува. Без неја не би можел ни да диша. А, тоа е значи твојата сламка. Од таа сламка овој народ пак ќе се подигне. Така е. Но до тогаш многумина ќе се удават. Остави ми мене меѓу нив. А ти? Не оставаш сам? Со оние? Ти треба да живееш, Каре. После ова ќе требаат умните. Умот нека те дочува. Раката, Каре. Ако ти подадам рака, испраќајки те сега на мечкин камен, цел век ќе се презирам себе си. Како не можеш да го разбереш тоа? А јас ако се повлечам сега со тебе, никогаш не би можел да си го простам тоа. Ние очигледно стасавме да мислиме различно. Не. Јас ти велам дека мислиме исто. И ти сега ме уведуваш мене да се свртам против организацијата? Зошто не? Тоа се две разни организации. И ти го знаеш тоа, Каре. Републиката не е создадоа тие, туку ние. Слушај. Ти си нејзиниот председател, а не некој си таму од софијските кафејани. Да ти кажам, токму затоа што се разбираме. Безцелно е да загинеш тука и сега. Некој може би сака да не жртвува сега, за да не му пречиме после. Не те разбирам. Ти значи се согласуваш дека сме измамени со повикот на востание. А сега на истите тие што не измамија, им се приклонуваш на наредбата. Грешката ме учи да не ја направам до крај. Не. Републиката не ја напуштам без борба. Нашата република не може да постои без успехот на целото востание. Но таа сепак постоеше. И ќе постои. Јас сум нејзиниот должник. И ти, брате Каре. Знам дека републиката ќе живее додека постои овој народ. Тој ќе извади на виделина во некој друго време. Но во време што не ќе допуштиме други да му го одредуваат. Зар не сваќаш? Дури сега ни предстои вистински да се разпознаеме во организацијата. Може би. Но тоа е веќе премногу за мене. Прости. За мене останува најспета републиката. Ако востанието е измама, републиката тоа не е. Неја понатамо може да ја бранат и мртвите. Не е, Питу. Ако ти дозволам да загинеш сега, јас ќе бидам одговорен пред историјата. Историјата? Лајна! Неа утре ќе пишуваат секакви дебелогазовци. За сечи и сметки. Јас не одам на мечкин камен за мене. Јас не мислам дека сум незаменлив. Напротив. Мојот пример може да роди многумина како мене, што ќе бидат поарни од мене. Збогом, Каре. И запомни. Овој народ има само еден излез. Смрт или слобода. Може би само смрт. И не заборавај, и мртов јас сум на ваша страна. И ја продолжувам борбата заедно со тебе. Се уште постои последното средство. Знам. Можеш да ме обвиниш за недисциплина и веднаш да ја извршиш пресудата. Ајде. Пукај. Твојот куршум ми е потежок од 1000 турски. Ти можеш да ме прогласиш за малодушен и да ме натераш да појдам со тебе на мечкин камен. Пак тешки зборови, учителе. Не. Ти мораш да останеш. И промајди го предавникот.
Barem sram je za tebe, Makedonijo. Drugi treba te znat, sama da ne se znaješ. Sve taka žestoko mirisa na temjan. Napred! Ogen! Ogen! Begaj, sinko, upalad gradot. Na zemi gova, čuvaj go kako hoćete. Begaj v planina, tamo se našite, tije ćete zaštitat. Begaj, begaj. Prokleta si, Gospodi, što ih pušti grobovite na nas. Neka se urne carstvo to tvoje što si ja zaboravim pravinata. I Gospode protiv nas, proklet, proklet. Zašto je ne prašaš? Zašto sam se napio od krvtane šavana? Ama što da te prašam, be, brate? Ja zapustio kućata, ti go otepal tačka ti, majka ti, žena ti, ti go šladisal deteto. Ale to je turska krv, tvoja krv. Taka je. Moja krv. Napij se, brate, čavče. Ako ne ti beše dosta. I ovo je turska krv. Urova, ti što misliš? Ako sam pijanica, ne sam krvopijec. Ali! Ja sam mislim ti zdodejam rakijata, pa sakaš da go promeniš pijalog. Aj, stani me bezdenki. Aj. Aj, čavče, otočin u propastan, Turčin zasak.
Znači, to je odgovor od Bahtiyar Paša. Kare. Čovjek od Bokuševa. Ne, vojvoda. Ako imaš puška i za mene, te molim, ne ostavaj mi. Dobro. Zami nekog momčinja. I odnese te ženata na grobište. Na junaci! Lepe sam za tebe i Makedonijo, drugi pedate znaja, sama se ne znaješ. Hej, gori polja, Makedonija slobodna će žive. Hej, gori
vojvodo. Od site strani sme obkoleni. Od četata ne ostana ni tu jeden kuršum. Samo nije li ostanavme? Kapite dolu. Naplnete gi puškite. Nišani. Počasna strelba za herojite. Ogan! Ogan!